بسم الله الرحمن الرحيم. معكم ربيع الزكي ممثل المجموعه الفرنسيه لانقاذ حالات كوارث. اليوم كنتواجدوا بالصالون انترناسيونال ديال بريفونتيكا، وجهوا لنا الدعوه بحكم المجموعه الفرنسيه لانقاذ حالات كوارث من المغرب. كتواجد من المغرب منذ 2013. هي منظمه غير حكوميه مستقله كيترأسها السيد تيري فيلو رئيس المجموعه الفرنسيه، اللي هو بحكم العمل ديالو ك بومبيي بروفيسيونيل في فرنسا. كريا الجمعيه من 1999. الهدف ديالها هو التدخل في حالات كوارث بمجموعه من البلدان اثناء الكوارث الطبيعيه كالزلازل والاعاصير وغيرها. وجهت لنا الدعوه بحكم العمل اللي كتقوم به المجموعه الفرنسيه لانقاذ حالات كوارث مدينه اكادير بشراكه مع جمعيه راسوس التنميه وبلديه الشركه الجهاديه. قمنا بالتدخل رفقة المجموعة الفرنسية بجبال تفنغولت تيزينتاس بعد الزلزال. فعلا كان تدخل ايجابي، ولقينا مجموعه من الاطور ديال الوقايه المدنيه والدرك الملكي والجيش المغربي قاموا بعمل مجهور، كان تنظيم محكم. باختصار المجموعه الفرنسيه كتواجه بمجموعه من المدن الفرنسيه، واخر تدخل قاموا به في نيبال في 2015 المنظمه الوحيده في العالم اللي استطاعت تنقذ 3 الارواح بحكم الاجهزه والخبره الميدانيه الاطر ديالها واعضاء المجموعه. وكذلك قاموا بانقاذ 3 اشخاص تحت الانقاض بالزلزال اللي ضرب مؤخرا تركيا. بموازاة مع ذلك المجموعه الفرنسيه والاطر ديالها برئاسه الرئيس تيري فيلو انبهروا لقمه التضامن اللي شافوه بعينهم اثناء وبعد الزلزال اللي ضرب الحوز واقليم تارودانت. الكم هائل من المساعدات والتضامن، الحمد لله التضامن اللي عبروا عليه المغاربه كافه من طنجه حتى القويره. المساعده اللي قدموا ماديه عينيه بسيكولوجيه. لقينا مع جمعيات في الميدان، الجمعيه التربويه، جمعيه الشغل في جميع الميادين، كل واحد اللي سخاه الله بالطريقه اللي كيعرف يديرها راه عاون بها الناس اللي كانوا مضرورين من الزلزال. وحنا كجمعيه وكممثل المنظمه في المغرب قمنا بمجموعه من المبادرات، من بينها قافله طبيه بجبال إيدا وتنان، وكان ذلك بطلب من السيده زينب العدوي اللي كانت والي مدينه اكادير وسوسماسا. كانت قافله طبيه بشراكه مع جمعيه رياسوج وجمعيه المجتمع المدني بحد امسكر اقليم إيدا وتنان. كذلك قمنا بتدريب الاطر اللي كتصرع المسبح البلدي مدينه الشركه الجهاديه بشراكه مع الجماعه. قمنا كذلك مع العمل إسكان أيتم اللول وبطلب من السيد العامل السابق بتأطير مجموعة من أعضاء ورؤساء جمعية المجتمع المدني في المجال الإغاثة والإسعاف والإنقاذ. هو احنا ما عشناش معاناة، ولكن المعاناة عاشوها الناس اللي كانوا جراء الزلزال. احنا بالعكس انبهرنا الكمية الكبيرة ديال التدخلات والإنقاذ اللي صرعت الجبال. هذا ما كان. De secours catastrophe français a pour premier objectif d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines. Aujourd'hui, nous sommes présents parce que depuis 25 ans, nous intervenons sur les catastrophes naturelles. On est un petit peu plus de 15 séismes et de nombreux sauvetages à travers le monde. Dernièrement, nous étions sur le séisme au Maroc et il était normal que nous soyons aujourd'hui présents au salon Préventica où nous avons été invités pour permettre d'expliquer notre rôle, qu'il soit ici ou ailleurs, lorsqu'on effectue des interventions lors de tremblements de terre ou lors de catastrophes naturelles. Il paraît que vous avez fait une intervention en Népal et en Turquie. Racontez-nous un peu ces 2 interventions, comment ils étaient. Alors il faut savoir, au Népal, en 2015, on a réussi à réaliser 2 sauvetages. Sur le plan international, nous sommes la seule organisation internationale à avoir sorti 2 personnes des décombres et les avoir localisées. Au séisme en Turquie, nous avons réussi à sortir 3 personnes.
localisé moins de 24 heures après la catastrophe. Nous avons pu aider, secourir des personnes et ça c'est notre fierté. On arrive à partir très rapidement, ce qui nous fait notre force et on devient de plus en plus spécialisé dans le domaine du sauvetage, notamment lors de séismes. Par rapport à votre intervention au Maroc dernièrement, est-ce que vous avez trouvé des difficultés et comment vous avez pu toucher après la catastrophe l'état moral des victimes et des villageois Taroudant, notamment à Tabelgout? Alors, lorsque nous sommes arrivés au Maroc suite au séisme, l'avantage c'est qu'on était l'une des seules organisations à disposer d'accords pour intervenir grâce à notre savoir-faire mais également notre présence depuis 14 ans au Maroc. Au niveau des secteurs de Taroudant où nous avons été dans les montagnes, on a trouvé des personnes choquées mais déterminées à s'en sortir, ce qui fait leur force, avec des secours marocains sur place qui leur donnaient espoir. Et également avoir cet échange, pouvoir être à leur côté pour les aider, c'est quelque chose qui réconforte en sachant qu'on a croisé de nombreux Marocains, Français également, qui venaient voir de la famille sur Taroudant. Et ça c'était important parce que ça permettait de faire voir qu'il y avait des Français qui étaient également là aux côtés des Marocains, parce que c'est un pays qui est ami avec la France et notamment ami avec nous parce que depuis 14 ans nous sommes sur place et bien entendu on continuera à soutenir, mais c'est un soutien commun, c'est un échange de bons procédés et on apprend l'un de l'autre et ça c'est très important. Comment vous avez eu l'idée d'intervenir au Maroc et selon les journaux, vous avez bien intervenu, bien soutenu et soigné les villageois. Est-ce que l'intervention est à 100% satisfaisante par rapport à votre organisation? L'objectif du GSF est d'intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines, donc il était de notre devoir, surtout pour le Maroc, de devoir intervenir. C'est pour ça qu'on doit demander l'autorisation d'intervenir. Alors le Maroc est un pays souverain, il a le droit de refuser et d'accepter des secours sur place. On a eu cette chance de pouvoir être accepté et bien entendu, quand nous sommes arrivés sur les lieux, c'était une fierté de pouvoir aider, mais c'était surtout une fierté de pouvoir travailler à côté des Marocains, des sauveteurs marocains. Et quand nous sommes partis, c'est pour ça qu'on est retourné 2 mois après, on sent qu'il y a un désespoir en se disant qu'on part, mais on sait aussi que les personnes sont entre de bonnes mains. Donc ça c'est également important. On est retourné 2 mois après voir des écoliers où des préfabriqués commençaient à être mis, donc ce qui veut dire que ça a avancé très rapidement et ça nous a permis de voir l'évolution des routes qui étaient plus praticables et ça c'était quelque chose de très positif. Donc voilà. Et on sait qu'on continuera sur place de nombreuses années à soutenir le Maroc. Combien d'équipes vous avez déployées lors de l'intervention? Et en tant que président, est-ce que c'est facile de gérer, vu que vous êtes des pompiers professionnels en France, comment vous pouvez gérer tout ça et les interventions par rapport à votre travail? Alors, au niveau du déploiement des équipes du groupe de secours catastrophe français, immédiatement après le séisme au Maroc, on a déployé une équipe de secours pour aider les victimes. L'équipe de secours nous a fait remonter des besoins matériels, des besoins en tente, des besoins en éclairage, des besoins en sac de couchage qu'on a fait remonter immédiatement. Donc on a déployé une 2e équipe et 2 mois après on a déployé une 3e équipe pour un soutien au niveau scolaire des enfants en apportant du matériel qu'on a acheté sur place. Alors il n'est pas facile de gérer une organisation comme le groupe de secours catastrophe français parce que des catastrophes dans le monde, il y en a partout, chaque jour. Et nous sommes présents sur la majorité des catastrophes dans le monde et ça c'est également important. C'est quoi le mot de fin que vous pouvez passer aux gens, aux bailleurs de fonds, aux donateurs? Alors le groupe de secours catastrophe français fonctionne grâce à des dons, qu'ils soient dons de particuliers ou privés. Et il faut savoir qu'il est important qu'on garde cette étiquette en recevant des dons privés
parce que nous sommes une organisation non gouvernementale et on refuse tout don de l'État, ce qui nous permet d'intervenir et d'être totalement indépendants. Donc on appelle bien entendu au don de tout particulier et d'entreprise. Gentil de Passo, je suis au GCF depuis un peu plus de 20 ans. Et je suis au conseil d'administration et secouriste et également chef d'équipe en mission. Donc ça fait déjà pas mal d'années qu'on intervient au Maroc via Riyad Sous qui est notre partenaire au Maroc. Et on a intervenu sur pas mal de missions en aide humanitaire, la potabilisation d'eau. Et la dernière intervention qu'on a pu faire, ça a été le séisme, où on a pu intervenir également grâce à l'intervention de Riyad Sous pour pouvoir intervenir, puisque la France, les secours français n'étaient pas autorisés à rentrer au pays. Et ce qu'on a pu faire, c'était une mission assez éprouvante, car il a fallu aller faire marcher 6-7 heures de montagne pour accéder aux populations sinistrées et pour pouvoir prodiguer des soins et donner du matériel. Par rapport à votre organisation, vous êtes combien de personnes et comment vous pouvez gérer par rapport à votre vie professionnelle en tant que pompier? Alors ma vie professionnelle, je suis pompier professionnel, donc quand on part avec le GSF, c'est sur les jours de repos, c'est tout à fait bénévole, ce qui nous permet de nous épanouir davantage et de faire beaucoup plus de choses que l'on fait au sein de notre SDIS, et ça nous permet de ne pas avoir des œillères et de savoir ce qui se passe dans le monde, contrairement aux interventions qu'on peut faire en France. Voilà. Vous faites partie de l'équipe qui a fait l'intervention au Népal et en Turquie. Racontez-nous un peu votre expérience lors de votre intervention. En effet, on a intervenu au Népal et en Turquie où on a fait pas mal de sauvetage. Ce sont des interventions éprouvantes, mais nous, notre seul but, c'est de sauver des personnes. Donc, et on apprend tous les jours. On a un président qui est très efficace dans ce domaine. Et notamment au Népal, c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir des personnes qui étaient considérées perdues pour pas mal de secours. Et avec son expérience, il nous a demandé de faire des écoutes et c'est là qu'on a pu faire des sauvetages. Et c'est une organisation qui évolue de plus en plus et on apprend beaucoup, on apprend tous les jours. Par rapport à vos interventions, c'est quoi l'outil efficace que, à travers cet outil, vous dépluchez des vies sur des camps? Grâce à quoi? Alors c'est les outils de détection. On vient d'acquérir actuellement un outil très perfectionné qui est le Rescue Radar, qui nous permet de localiser des personnes même inconscientes, qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres sous terre. Et c'est des outils très performants qu'on vient d'acquérir. Pourquoi vous êtes présent ici aujourd'hui à Proventica, Salon international de sécurité globale? Alors on est à Proventica parce que c'est un salon qui nous concerne. Déjà on va faire une conférence intéressante concernant le séisme au Maroc et c'est un salon sur la sécurité. Donc nous, ça nous permet de voir, d'avoir des contacts et aussi de nous faire connaître. C'est quoi votre mot de fin pour les ONG ou les donateurs qui vous aident? Le mot de fin, c'est d'aller sur notre site internet et nous on fonctionne avec les dons. Donc plus les gens nous donneront, plus on pourra aider la population. Voilà, donc n'hésitez pas à donner et on est sincère et une grande partie des dons vont pour les secours aux personnes. Comment vous avez pu trouver l'accueil marocain? Le Maroc, c'est un super pays d'accueil. Ça fait à peu près, je ne sais plus trop, mais une dizaine d'années qu'on y vient. On est toujours bien accueillis. C'est vraiment une population super. Et vraiment, on a été ravis de pouvoir intervenir sur ce séisme. Parce qu'au début, ce n'était pas gagné, comme la France n'était pas autorisée. Et grâce à Riyad Sous, on a pu intervenir. Grâce à Rabi et au contact de Rabi, on a pu intervenir. Et du coup, ça nous a permis de venir au secours de cette population qui nous est très chère. Si on vous propose de créer une antenne au Maroc, vous allez la diriger? Bien sûr, avec Rabi, on va monter ça au Maroc, il n'y a pas de problème.